کا یہ پروگرام جو آپ کے لیے اسپانسر کیا ہے ایجومیشن کنسلٹنسی سروسز نے، آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر آئرلینڈ کے بارے میں کہ آئرلینڈ میں جانے کے اسٹوڈنٹ کے کیا طریقہ کار ہیں اور اس میں ریکوائرمنٹس کیا ہیں بیسیکلی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. اور جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، آپ مارکیٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو یو کے نظر آتا ہے، کینیڈا، آسٹریلیا، سارے لوگ دنیا کے ممالک میں جا رہے ہیں، مگر آئرلینڈ کو لے کر کوئی لوگ زیادہ سنجیدہ نہیں ہیں. اور یورپ کے حوالے سے خاص طور پہ جب آپ مارکیٹ کو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ وہ ایجنٹ ملتے ہیں جو شاید پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو خود کوئی بات پتہ نہیں ہوتی، یا ایف آئی اے ان کے دوالے ہوا ہوتا ہے. ہمیں آج ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہمیں مل گئے پڑھے لکھے لوگ جو کہ آئرلینڈ کا کام بھی کرتے ہیں، انہیں اس سے تمام ایریے کے بارے میں زیادہ ادراک بھی ہے، سمجھ بھی ہے، اور ہمیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسامہ قریشی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. اور آپ میرے خیال میں اس گروپ کو آن کرتے ہیں، آپ اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں، ایم آئی رائٹ؟ جی جی. تو ڈاکٹر صاحب جو یہ آئرلینڈ ایجوکیشن آفس ہے، اس گروپ کو آن بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے امپورٹنٹ سوال کہ جب ہم یورپ کی بات کرتے ہیں کہ شینجن کنٹریز کے اندر کو ویزا لے کر جائے ایز اے اسٹڈی کے طور پہ، تو سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ جی ان کو ایمبیسی جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دیتی، اپوائنٹمنٹ نہیں دیتی. دوسری بات ہوتی ہے کہ یہاں پر زیادہ تر ایجنٹ کام کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جہاز پہ بٹھا دیں گے، آپ اتار دیں گے، اس کا پتہ سانو کوئی نہیں. یہ جو ہمارے جو یورپ یونین ہے اس کے اندر کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے مارکیٹ میں اتنا خراب کیوں ہے؟ دیکھیے اس کی تو خیر کئی وجوہات ہیں. بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ حکومت کا اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، ایسا دباؤ نہیں ہے کہ جو ان سرپلس قسم کے ایجنٹس کام کر رہے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی سلیکشن ہے، نہ ہی کوئی ریکگنیشن ہے، اور نہ ہی ان کی ٹریننگ کا کوئی کرائٹیریا ہے. جب بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں، جس طرح ابھی واقعہ ہوا یونان میں کشتی کے حوالے سے، یا کوئی اور واقعہ ہوتا ہے، تو ایک آواز ضرور اٹھتی ہے کہ جی ایجنٹس کے حوالے سے سدباب کیا جائے، ایف آئی اے متحرک ہوتی ہے، کچھ ایجنٹس کو پکڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہی. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا 27 لاکھ 30 لاکھ روپیہ دے کے لوگ جا کے کشتی میں ڈوب کے مر گئے ہیں. ایک بات مجھے بتائیے کہ یہ جو گورنمنٹ کی سطح کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے انڈر، تو جو کہ پاکستان میں ایجنٹس کو ریگولیٹ کرے گی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایجنٹس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس برٹش کونسل کی باڈی کے علاوہ کوئی گورنمنٹ کی سطح پر باڈی بن کیوں نہیں پا رہی ہے؟ وجہ یا گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یا ایجنٹس ان کو بننے نہیں دے رہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ میں 25 سال سے اس بزنس میں ہوں، اور ہم ہر وقت جو ہے یہ کئی دفعہ ہم نے سنا کہ گورنمنٹ لیول پہ ایک باڈی بنی، کمیٹیاں بھی بنی، ہم نے اخبارات میں بیانات بھی سنے اور کچھ ایکشن بھی دیکھا، لیکن گورنمنٹ نے سنجیدگی سے اس ہماری جو انڈسٹری ہے ایک تو اس کو ریکگنائز ہی نہیں کیا ہوا. آپ دیکھیں کہ اتنے ایجوکیشن ایجنٹ ہیں، ہم نے نہ کہیں رجسٹر ہونا ہے، نہ ہمارا کوئی گورنمنٹ کا لائسنس ملتا ہے ہمیں، نہ ہماری کوئی ٹریننگ ہے، نہ گورنمنٹ کے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کتنے ایجنٹس ہیں، کتنے کنٹریز کو کتنے ممالک میں اسٹوڈنٹ سالانہ جا رہے ہیں. تو لے دے کے جب گورنمنٹ کی ابھی اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اٹس اے لانگ وے ٹو گو کہ جب گورنمنٹ کا فوکس ہوگا اور کوئی ریگولیٹری باڈی بنے گی، تو جب تک کوئی گورنمنٹ کا انیشیٹو نہیں ہوگا یہ تو ممکن نظر نہیں آتا. ہاں اس میں یہ ہوا ہے کہ کچھ ایجنٹس نے مل کے اپنی باڈیز بنا لی ہیں، یا برٹش کاؤنسل یا دوسرے اداروں نے بھی کچھ ایجنٹس کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایجنٹس جو ہیں وہ ریکگنائزڈ ہیں تو وہ ان کے پاس کریڈینشیل نہیں ہے. یہ ایک اہم بات جو آپ نے جس نقطے کی طرف نشاندہی کی ہے، جیسے کہ پاکستان میں اگر آپ ایس پی سی اے کی پریکٹس بھی کریں، انجمن انسدادی بے رحمی حیوانات کے حوالے سے پریکٹس کریں، تو وہاں پر بھی آپ کو لائسنس درکار ہوتا ہے. مگر آپ پاکستان میں ایک بچے کو مستقبل کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ اس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس اپنا کریڈینشیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویزے ایجنٹ ہوں اور آپ اس کے بعد اس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوں. یو آر ایون ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو ڈو اٹ. آپ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کیا کیا سٹیپس لیے جانے چاہیے ٹو گیٹ اٹ ڈن تاکہ ہمارے پاکستان کے ایک طالب علم کو بہتر طریقے سے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھیج سکیں؟ دیکھیں اس میں بڑا اب تو آسان ہو گیا ہے، مطلب آپ کے جتنے بھی ایجنٹس ہیں وہ کچھ چھپ کے تو کام نہیں کر رہے، دے آر ایڈورٹائزنگ، اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، وہ اخبارات میں بھی اشتہار دیتے ہیں، وہ اپنے فنکشنز بھی کراتے ہیں. تو گورنمنٹ ایک سروے کر کے اور ریسورسز سے پہلے تمام ایجنٹس کو لسٹ ڈاؤن کرے، اور اس کے بعد ایک کرائٹیریا بنائے جس میں سارے اسٹیک ہولڈر سے مل کر ایک کرائٹیریا ہو کہ ایک ایجوکیشن ایجنٹ منیمم اس کی یہ ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہو، جس کنٹری کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے وہاں کم از کم ایک دفعہ گیا ہو، اور اسی طرح اس کی تعلیمی قابلیت اور اس کی جو پروفیشنسی آف لینگویج ہے وہ بھی اس کو پتا ہو. یہ تمام کرائٹیریا یا اور بھی اوبویسلی ایڈیشنل کرائٹیریا ملا کے آپ ایک کرائٹیریا بلڈ اپ کر سکتے ہیں. تو ہم نے تو یہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ ایجوکیشن کنسلٹنٹ ایک پی سی او کھلا ہوا ہے، ساتھ کنسلٹنسی بھی ہو رہی ہے، یا ایک لڑکا ہے اس کو کچھ چند بروشرات آ گئے اس نے کنسلٹنسی شروع کر دی، یا یہ کہ ایک بندہ کبھی گیا ہی نہیں ملک سے باہر لیکن وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے بیرون ملک تعلیم کے حوالے سے. تو یہ بڑا ایک المیہ ہے، اس میں مختلف، میں اپنے نیبرنگ کنٹری
चीज़ की मिसाल दूंगा, चाइना में इस हवाले से लेजिस्लेशन हो चुकी है और वहाँ एजेंट एसोसिएशन है और गवर्नमेंट का लाइसेंस एजेंट ही काम कर सकता है। इसी तरह इंडिया में भी कुछ इस तरह के ही हालात हैं, तो पाकिस्तान को अपने नेबरिंग कंट्री से ही सीखना चाहिए ताकि लाइसेंस्ड एजेंट हो। और जाहिर बात है जब गवर्नमेंट की बॉडी पे ये होगा एक रजिस्ट्रेशन का सिलसिला, तो जो बैरूनी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको पाबंद किया जाएगा कि आप लाइसेंस्ड एजेंट से ही एग्रीमेंट करें। अगर करेंगी तो हम आपको पाकिस्तान में बिजनेस की इजाज़त दें। अरे जैसे कि ऋषि साहब, अभी आपने देखा कि इंडिया से 600 स्टूडेंट्स को जो गए हुए थे कनाडा, वहां से डिपोर्ट किया गया क्योंकि उनके आइल्स फेक थे। पाकिस्तान के अंदर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं जिनके ऊपर क्रैक डाउन किया जाना जरूरी है, या हमारी मार्केट अभी बेहतर है विदाउट एनी रेगुलेटरिंग? नहीं, देखें, प्रैक्टिसेस तो चलती रहती हैं। इवन यूके में भी मुझे याद है प्रैक्टिसेस होती रही थी, कनाडा में इटसेल्फ होती रही और इंडिया में भी हो रही हैं और पाकिस्तान में भी हो रही हैं। तो रेगुलेट तो उनको करना चाहिए, उसके लिए एक मुस्तकिल एक मैकेनिज्म होना चाहिए रेगुलेशन का। तो उसमें यही है ना कि चूंकि एजेंट रजिस्टर्ड नहीं है, अब बात यह है कि एजेंट के खिलाफ शिकायत जाती है कि उसने फेक डॉक्यूमेंट दिए, एफआईए को देख सकते हैं, कहाँ जाएगी वो एफआईए? ज्यादा से ज्यादा उस एजेंट को नैप करती है और एफआईए वाले हो सकता है खुद भी एजेंट, वो फिर 1-1.5 माह बाद वो बाहर आ जाते हैं, वो फिर दोबारा नए नाम से काम शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बात यह है कि ये एक मुस्तकिल इस पे क्रैकडाउन होना चाहिए और इस पे काफ़ी हद तक वैसे ऑनलाइन सर्विसेज की वजह से कमी तो है, लेकिन फिर भी आए रोज़ नए नए कुछ ना कुछ ऐसे आ जाते हैं स्कैंडल्स। कोई फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट्स बन रही हैं, कोई जाली डॉक्यूमेंट बन रहा है या किसी का कोई और इस तरह का मसला है, तो ये इशूज़ जो है वो आते रहते हैं। कमिंग बैक टू योर कंपनी जो कि काम करती है स्पेसिफिक टू आयरलैंड, आप हमें बताइए कि आयरलैंड के हवाले से क्या चेदा ऐसी चीज़ें which is better than other countries? ये एक बेहतर ऑप्शन है। If I want to go to UK or I have Ireland on other side, I have to choose Ireland. Why should I choose that? Well, Ireland को we are representing since last 25 years और हम तमाम 25 आयरिश यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आयरिश गवर्नमेंट की जो बॉडी है एंटरप्राइज आयरलैंड, उससे भी हमारा इंगेजमेंट है और सपोर्ट है उनकी। उसमें वाई आयरलैंड यही है कि इट्स द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन। इट इज़ रेलेवेंटली चीपर देन यूके एंड अदर कंट्रीज। यहाँ पे जो एनुअल फीस है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। आपने यूके से कंपेयर किया तो आयरलैंड में बैचलर डिग्री की फीस 6 to 10,000 यूरो है, जबकि यूके में यूनिवर्सिटी में तकरीबन 12 से 15,000 या उससे ज़्यादा 18,000 पाउंड तक फीस है। वीज़ा फीस आयरलैंड की कम है, इट इज़ ओनली 126 यूरो। हेल्थ इंश्योरेंस आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर की लेनी होती है जो कि रेलेवेंटली चीपर है, सिर्फ 20,000 है एज़ कम्पेयर टू अगर आप यूके जाते हैं। अभी हमारे पास एक स्टूडेंट आया, वो 4 साल के लिए यूके जा रहा है, उसकी खाली इंश्योरेंस ही 8 लाख रुपए की बन रही थी। इसी तरह जो वीज़ा प्रोसेस है सिंपल है, आपको 1-1.5 माह में रिजल्ट आता है, देयर इज़ नो इंटरव्यू इन्वॉल्व। आयरलैंड ऑफर्स पार्ट टाइम जॉब आपको अलाउड करता है, पोस्ट स्टडी वर्किंग वीज़ा है, बैचलर्स के बाद 1 साल का, मास्टर्स के बाद 2 साल का, एंड लीडिंग टुवर्ड रेजिडेंसी के डिफरेंट ऑप्शंस वहाँ अवेलेबल हैं। और यूरोपियन यूनियन में अगर हम बात करें, इट्स ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो अगर आप किसी भी और कंट्री में जाते हैं वहाँ लैंग्वेज बैरियर है, यहाँ आयरलैंड में ऐसा नहीं है, आप इंग्लिश में सारी। एक क्लाइंट ने, एक स्टूडेंट ने जब अप्रोच करना है टू डिफरेंट एजेंट्स इन लाहौर और पाकिस्तान कि मैं आयरलैंड को चूज करूं, तो क्या उससे क्या करना चाहिए? कोई खास क्राइटेरिया है कि कोई भी बंदा जो कि रेडी लगा के बैठा हुआ मैंने आयरलैंड भेजना, उसके पास चले जाएं? नहीं, जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है वो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाता है। आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ की भी वेबसाइट्स हैं, कॉलेजेस की, वहाँ जाता है। वहाँ उन्होंने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट दी हुई है, उसमें हम लोग भी हैं और भी कुछ लोग होंगे। तो वहाँ से वो सबसे पहले ऑथराइज्ड एजेंट्स देखता है कि इस यूनिवर्सिटी के ऑथराइज्ड नुमाइंदे पाकिस्तान में कौन है, या वो आयरिश कॉन्सुलेट है यहाँ पाकिस्तान में, उनसे भी रब्ता कर सकता है, या आयरिश गवर्नमेंट की बॉडी है एंटरप्राइज आयरलैंड, वो उससे भी रब्ता कर सकता है। तो ये तमाम सोर्सेज से उसको पता चलता है कि कौन यूनिवर्सिटी के एजेंट है। यह बड़ा सिंपल सा काम है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता है और उसको ईमेल करता है कि भी मैं आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान से हूँ, यहाँ कोई लोकल सपोर्ट है मेरे पास। वो आपको खुद ही अपने बाख्तियार नुमाइंदों की एजेंसीज की तफसील भेज देंगे और स्टूडेंट को फिर पता चल जाएगा कि दीज आर दी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। इसके लिए उसको कहीं घर से भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है भागदौड़ की, वो घर बैठे ही काम कर लेगा। और स्टूडेंट ये होमवर्क करके जब हमारे पास आते हैं तो उनको मालूम होता है कि ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ये जो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, 90+ ग्रेड्स होते हैं उनके पास, अच्छा आइल्स का स्कोर होता है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या इंटरनेशनली आयरलैंड के पास बिलखसूस और बिलउमूम अदर यूरोपियन कंट्रीज के पास क्या स्कॉलरशिप्स होती हैं
कैसे अप्रोच करें स्कॉलरशिप्स को? जी, उसमें ये है कि आयरिश गवर्नमेंट की सालाना एक स्कॉलरशिप्स आती हैं जो GOIS स्कॉलरशिप्स कहलाती हैं, उसमें फुल्ली फंडेड हैं, जिसमें पूरी ट्यूशन फी भी माफ हो जाती है और लिविंग कॉस्ट के लिए उसको अप टू 10,000 यूरो का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। वो साल में अनाउंस होती हैं एक दफा, अक्टूबर नवंबर में उसकी एप्लीकेशंस शुरू होती हैं और तकरीबन मार्च अप्रैल में डेडलाइन होती है और सितंबर में उन स्टूडेंट्स की क्लास शुरू हो जाती है। इसके अलावा इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज भी पार्शियल स्कॉलरशिप्स दे रही होती हैं 25 से 50% तक, कुछ यूनिवर्सिटीज की कम भी हैं, कुछ ज्यादा की, वो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के ग्रेड के लिहाज से वो पार्शियल स्कॉलरशिप भी उसको मिल सकती है। तो जो इनका डॉक्टरेट लेवल पे प्रोग्राम्स होते हैं PhD वगैरह में, उसमें आपको फुली फंडेड भी कुछ ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं, जाहिर बात है हमारे इख्तियार में तो नहीं होता कि स्कॉलरशिप किसी स्टूडेंट को मिले, लेकिन हम स्टूडेंट को गाइड कर देते हैं कि अगर आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं तो हियर इज द इंफॉर्मेशन जहाँ से आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और जब ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप खुलती हैं तो हमारे पास सैकड़ों स्टूडेंट राब्ता करते हैं हमारे लिए गाइडलाइन के लिए, और बहुत से स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है और हमने उनको फिर वीजे के हवाले से भी गाइड किया, तो वो स्टूडेंट को अगर वो चाहे तो गाइडलाइन मिल जाती है। अच्छा, PSW के बाद, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के कंप्लीट होने के बाद आमतौर पे क्या रूट होता है इन आयरलैंड टू बिकम नेशनल, इफ समवन वांट टू बिकम अ नेशनल इन आयरलैंड? जी, रेजिडेंसी के रूट्स हैं, उसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जब आप इस दौरान अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है रेलेवेंट टू योर डिग्री तो आप कंटिन्यू करते हैं वर्क वीज़े पे, और 4 साल तक तकरीबन रहने के बाद आपको रेजिडेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। रूल्स ये कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया।